وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی مساجد آخر الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس مہینے میں میں نے اور آپ نے قدم رکھا ہے، اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے۔ ربیع کے معنی بہار، اول کے معنی پہلا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اور انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اور بعض انبیاء کو کتابیں عطا فرمائی، بعض کو صحیفے عطا فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ۔ اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ارواح کو جب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ نے عہد الست میں 2 مرتبہ وعدے لیے۔ ایک وعدہ پوری انسانیت سے لیا، جس میں سارے کے سارے انبیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، اصحاب بھی تھے اور مجھ جیسے گناہگار بھی تھے۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ تو تمام کے تمام ارواح نے، انبیاء کی روحیں بھی موجود تھی اور انسانوں کی روحیں بھی موجود تھی، اولیاء اور اتقیاء کی روحیں بھی موجود تھی، سب نے جواب دیا قالوا بلا شہدنا، اے پروردگار کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ان روحوں کے اندر فرعون کی روح بھی تھی، نمرود کی بھی تھی، قارون کی بھی تھی، ابو جہل کی بھی تھی، اور قیامت تک آنے والے نہ ماننے والے اور ماننے والے سب کی روحیں وہاں موجود تھی۔ ایک عہد یہ ہوا۔ پھر اللہ نے دوسرا عہد یہ لیا، وہ صرف پیغمبروں کی ارواح سے تھا۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یاد کرو اس وقت کو کہ جب پروردگار نے، تمہارے مالک نے، تمہارے اللہ نے انبیاء علیہم السلام سے میثاق کیا، یعنی ایک پکا عہد لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے سارے پیغمبروں، اس میں آدم بھی موجود تھے، نوح بھی موجود تھے، ابراہیم خلیل بھی موجود تھے، موسیٰ کلیم بھی موجود تھے، یحییٰ بھی موجود تھے، یوسف بھی موجود تھے، موسیٰ بھی موجود تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود تھے علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ سارے انبیاء کی روحیں وہاں موجود تھی، اور سب سے ایک عہد لیا اور اقرار لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے پیغمبروں، اے رسولوں، اے نبیوں، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا، ثم جاءکم رسول، پھر ایک زمانہ آئے گا، کتنا زمانہ کہ تم سارے پیغمبروں کے آنے کے بعد ایک بڑا ایک وقفہ آئے گا، جس کو فطرت کا وقفہ کہتے ہیں، کہ انسانیت پھر بگڑ جائے گی، اور اتنی بگڑ جائے گی کہ اپنا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، اور ایک عورت کے 10 شوہر ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں مہمان آ جائے تو اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے جانور کو ذبح کیے بغیر اس کا کوئی ایک عضو کاٹ کر اس مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی۔ اور اتنا ہی نہیں، انسان بالکل نیچے گر چکا تھا، ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا ماں کو اپنی وراثت میں، اپنی جائیداد میں اپنی بیوی کے طور پہ قبول کر لیتا۔ ثم جاءکم، پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب، جیسے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے بارش نہیں ہو رہی ہے، بالکل ایک سوکھا ہوا موسم ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے۔ اب تو کہتے ہیں اب تو کوئی بارش ہونی چاہیے، اب تو آنی ہی چاہیے بارش، یا بہت دنوں تک اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، دن میں بھی یعنی سورج پوری طرح نکلتا نہیں، تو سارے انسان کہتے ہیں اب تو روشنی ہونی چاہیے۔ ثم جاءکم رسول، پھر 572 سال گزر جاتے ہیں، یعنی 6 صدیاں گزر جاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک وقفہ ہو جاتا ہے، اور انسانیت بگڑ جاتی ہے، اور قرآن اس تاریخ کو یوں دہراتا ہے کہ تم سارے کے سارے
इन हालात में आ चुके थे, तुम्हारे ऊपर ऐसे हालात आ चुके थे, ऐ इंसानों तुम इतना बिगड़ चुके थे, कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, कि तुम जहन्नम के घड़े पर पहुंच चुके थे, करीब था कि तुम जहन्नम के घड़े में गिर जाते, लेकिन अल्लाह ने तुम पर फजल किया, एहसान किया। सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर आएगा एक पैगंबर, फिर आएगा एक रसूल, फिर आएगा एक नबी, वो क्या काम करेगा? मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, ऐ पैगंबरो, ऐ रसूलो, वो तुम्हारी तस्दीक करेगा। तो पता चला जिस नबी की तस्दीक मेरे और आपके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए वही नबी होगा। फिर वो तस्दीक कैसे की? सीरत के पहलू से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज की रात में सारे अंबिया को इकट्ठा किया, सारे अंबिया को। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर बुलाया गया तो आपका सफ़र मक्का से शुरू हुआ, बैतुल्लाह से शुरू हुआ और सीधा आपका सफ़र बैतुल मक़दिस तक होता है। और बैतुल मक़दिस में अल्लाह ने पहले ही से सारे पैगम्बरों को जमा किया है, और जमा करने के बाद फिर आखिर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका हाथ पकड़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं, सल्ली बिन नास फ़इन्नका इमामुल अंबिया, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन सारे पैगम्बरों को नमाज पढ़ाएं, इसलिए कि आप इमामुल अंबिया हैं। मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, आज की इस रात में जितने पैगंबर वहां नबी की इमामत में मौजूद थे वही अंबिया कहलाए। और उसके बाद अगर कोई दावा करेगा क़यामत तक तो कोई नबी वो हो, क्योंकि वो नबी की इमामत में मौजूद, मेराज की रात में वो नबी की इमामत में मौजूद। लिहाजा अल्लाह के हबीब ने फरमाया अना वस्साअतु कहातैन, कि लोगों मैं और क़यामत इस तरह हैं, यानी मैं और क़यामत बिल्कुल करीब करीब हैं। मेरे बाद सिर्फ क़यामत आ सकती है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला। अल्लाह ने जब ये अहद लिया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ, तो सारे के सारे अंबिया मौजूद, सारी रूहें मौजूद, तो सबसे पहले जिस रूह ने जवाब दिया वो रूह थी मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तो पता चला रब को माना, सबसे पहले रब की रबूबियत को मोहम्मद अरबी ने माना, फिर आदम ने माना, फिर नूह ने माना, फिर मूसा कलीम ने माना, फिर सारे पैगंबरों ने माना। तो सबसे पहले जिस पैगंबर ने माना वो पैगंबर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने अहद किया कि जब वो पैगंबर आएगा मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, एक वो तुम्हारी तस्दीक करेगा, आने वाले सारे पिछले पैगंबर उन सब की तस्दीक करेगा। ऐ पैगंबरों तुम्हारा ये काम है, लतुमिनुन्न बिही, तुम सबको उस पर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्ना, और तुम्हें उसकी मदद भी करनी है, तुम्हें उसकी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महीने में तशरीफ लाए उस महीने का नाम रबीउल अव्वल, और जिस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पर्दा फरमा गए उस महीने का नाम भी माह रबीउल अव्वल है। इस महीने की जो 12 तारीख है जिसको हम ईद मिलादुन नबी कहते हैं, हालांकि शरीयत के अंदर सिर्फ 2 ईदें हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए, मदीना जब तशरीफ लाए तो देखा कि बहुत सारे लोग एक त्यौहार बना रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये क्या है? कहा ये हमारे त्यौहार हैं, साल भर बनाते हैं। कहा नहीं, अल्लाह ने हमें इनके बदले में 2 त्यौहार दिए हैं, 2 खुशियां दी हैं, एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अजहा है। शरीयत में सिर्फ 2 ईदें हैं। और 12 रबीउल अव्वल के बारे में सबका इत्तिफाक है, तमाम दुनिया के उलमा का इत्तिफाक है, जिस भी मकतबा फ़िक्र से वो उलमा हो, कि 12 रबीउल अव्वल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से और हमसे पर्दा फरमा गए हैं। आपकी पैदाइश मुबारक के बारे में कुछ उलमा लिखते हैं 8 रबीउल अव्वल को आपकी मुबारक पैदाइश हुई, और कुछ लिखते हैं 9 को हुई, और कुछ 11 को, और बाज़ 12 के बारे में लिखते हैं। लेकिन जुमहूर उलमा का इत्तिफाक है कि 9 रबीउल अव्वल को हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो ये महीना रबीउल अव्वल का है। रबी के माना बहार, अव्वल के माना पहला, क्योंकि इससे पहले कायनात ने ऐसी कोई बहार नहीं देखी थी कि मोहम्मद अरबी की आमद से, आपकी मुबारक तशरीफ आवरी से दुनिया के अंदर जो बहार आई, ऐसी बहार किसी और ने देखी। इस बहार के आने से पहले पहले इस घर के अंदर क्या क्या बरकतें और क्या क्या चीजें नमूदार हुई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब जब मक्का की गलियों में चलते हैं
تو ان کا چہرہ اتنا مبارک ہے، روشن ہے، اتنا سرخ ہے کہ رات کو مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے گلیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ کے دادا کا حسن اور ان کی خوبصورتی ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل میرے پیٹ کے اندر آیا تو میں عجیب کیفیت دیکھتی ہوں۔ سب سے پہلے تو مکہ کی عورتوں نے دیکھا کہ محمد عربی حضرت آمینہ کے جسم سے عجیب خوشبو آتی ہے، تو ساری جا کر عبد المطلب کے پاس پہنچی، شکایت کی کہ آپ کی بہو عجیب قسم کی خوشبو لگاتی ہے، اسے منع کرو کہ بیماری کے دنوں میں ایسی خوشبو نہ لگایا کرے۔ عبد المطلب نے بلایا، کہا بہو بیٹی آپ ایسی خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ کہا کیا بتاؤں میرے سردار، میرے چاچا، میرے ابا جان، جب سے یہ حمل میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں عجیب کیفیتیں دیکھتی ہوں۔ کبھی میرے خواب کے اندر حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے وہ تشریف لاتی ہیں، اور کبھی میرے خواب کے اندر مریم آتی ہیں اور وہ مجھے خوشخبری دیتی ہیں، بشرا لکی یا آمینہ فإنک بحملت بسید الاولین والآخرین، اے آمینہ تیرے لیے خوشخبری ہو، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، فإنک حملت بسید الاولین والآخرین، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یہ اولین اور آخرین سب کا سردار ہوگا۔ اور حضرت آمینہ نے فرمایا اے میرے ابا جان کہ ساری عورتیں جب کنویں پر پہنچتی ہیں پانی کھینچنے کے لیے، کیونکہ مکہ کے اندر چشموں کا نظام نہیں ہے، مکہ کے اندر اس وقت نلکوں کا بھی کوئی نظام نہیں تھا، تو پانی کنویں کے اندر سے کھینچ کے نکالا جاتا تھا۔ حضرت آمینہ اپنے سسر عبد المطلب سے کہتی ہیں کہ ساری عورتیں جب پانی بھرنے آتی ہیں تو ان کو ڈول ڈالنا پڑتا ہے، پھر کھینچنا پڑتا ہے، جس وقت میں کنویں پر پہنچتی ہوں تو سارا کا سارا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو برکتیں ظاہر ہوئی آپ کے گھر میں، فإنک بحملت بسید الاولین والآخرین۔ اے میرے ایمانی بھائیوں، میں اور آپ بھی اس نبی کے سردار ہیں، اس نبی کی امت ہیں، اور وہ نبی تمام امتوں کے اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، اولین کے سردار بھی ہیں، آخرین کے سردار بھی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لواء الحمد یومئذ بیدی ولا فخر، کہ قیامت کے دن میری امت کی 80 صفیں ہوں گی اور سارے انبیاء کی امتیں 40 صفوں میں تقسیم ہوں گی، 120 صفیں ساری ہوں گی، اور اس دن حمد کا جھنڈا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، مجھے کوئی اس پر فخر، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر۔ بات میں ختم کروں گا ایک نقطے پر کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حمد کا جھنڈا، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہوگا، میں ساری ابن آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا اور مجھے اس پر کوئی فخر، اور میں سارے انبیاء کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جھنڈا خود ناز کرتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ میں ہوں، نبوت خود ناز کرتی ہے کہ میں کس کو ملی۔ سارے انبیاء بن مانگے آئے اور میرے اور آپ کے نبی کو مانگ کر لیا گیا، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، سارے انبیاء تشریف لائے، سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھا، آدم نے بھی نبی کی صفات کو پڑھا، نوح نے بھی پڑھا، موسیٰ کلیم نے بھی پڑھا، اور سارے پیغمبروں نے نبی کی صفات کو پڑھا۔ جو آخری پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب نے اللہ سے مانگا کہ اللہ وہ نبی مجھے دے دے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، ان کی ذریت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ بس کیسے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے امتحانوں سے گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام پر بچپنے کے اندر امتحان آزمائش ہوئی، پھر جوانی کے اندر آزمائش ہوئی، پھر جب شادی کی پھر آزمائش ہوئی، پھر جب بچہ ملا پھر آزمائش ہوئی، اللہ نے مال دیا اس کے بارے میں اللہ نے ان کو آزمایا۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اے قرآن پڑھنے والو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بہت سارے امتحانوں سے آزمایا، بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، بہت ساری مصیبتوں میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں سے کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب سارے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اللہ نے فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے میرے خلیل، میرے ابراہیم، میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ ایک انعام اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق دیا، اور اے ابراہیم دوسرا انعام میں تیری مرضی کے مطابق عطا کروں گا، مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے۔
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने माल दिया, उनने सारा माल मेहमानों पर खर्च किया। अल्लाह ने जवानी दी, उस जवानी को नमरूद की आग पे पेश कर दिया। आज भी जो इब्राहीम सा ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह ने जब बीवी और बच्चे दिए, छोटे बच्चे, अल्लाह ने कहा जाओ इनको दूर मक्का की उस वीरान वादी में छोड़ के आओ, जहाँ न पानी है, न खाने की कोई चीज़ है, न चरिंद है, न परिंद है। इस इम्तिहान से भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। फिर वक्त आया कि बाप को अलविदा करना पड़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसमें भी कामयाब हुए। फिर वक्त आया, ख्वाब के अंदर देखा कि अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहा हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान में भी कामयाब हुए। और कामयाब जब हुए, अल्लाह ने उनको 2 इनामों से नवाजा। पहला इनाम ये दिया कि अल्लाह ने उनको सारी कायनात का इमाम बनाया और अपना खलील बनाया। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया। फिर जब खलील किसको कहते हैं? मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं और इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं। खलील उस यार, उस दोस्त को कहते हैं जिसे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाता है, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिसको मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाता है, जिसको मोहब्बत में। अब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। बताओ, अपनी महबूब चीज कोई किसी को देता है? बताओ हाजी साहब, अपनी महबूब चीज कोई किसी को देता है? कहता है यार सब कुछ मुझसे मांग, लेकिन मेरे हबीब के बारे में, मेरे महबूब के बारे में बात। अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं और इब्राहीम खलील मांग रहे हैं अल्लाह मुझे दे दे। क्यों मांग रहे हैं? खलील ने कहा अल्लाह मेरी सारी प्यारी चीजें तेरे हवाले, तेरा प्यारा मेरे हवाले, तेरा प्यारा रब्बना वबअस फीहिम रसूला। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की जब तामीर मुकम्मल की, और बैतुल्लाह की तामीर के मुकम्मल करने के बाद फिर काबे की चौखट पे सर रखा और दुआ मांगी। दुआ के वक़्त उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दुआ पे आमीन कर रहे हैं, और मांगने वाले यूँ मांग रहे हैं, मांगने वाला इब्राहीम खलीलुल्लाह है, और उस मांगने पर जो आमीन कह रहा है दुआ पर, वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। और जिस मुबारक घर के सामने मांगा जा रहा है उस घर का नाम बैतुल्लाह है, और जिस हस्ती को मांगा जा रहा है उस हस्ती का नाम रसूलुल्लाह है, और जिस हस्ती से मांगा जा रहा है उसका नाम हजरत अल्लाह है, उसका नाम हजरत अल्लाह है। अल्लाह ने यूं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब उनकी नस्ल से, उनकी ज़ुर्रियत से किया। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल को इंतखाब चुना, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी से बनु किनाना को, बनु निज़ार को, और उनमें से चलते चलते किलाब को, बनु कुसई को, और बनु हाशिम को, और बनु कुरैश को, बनु कुरैश में से बनु हाशिम को, बनु हाशिम में से अब्दुल मुत्तलिब को, और अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हैं। अल्लाह ने उनमें से अब्दुल्लाह का इंतखाब किया, और अब्दुल्लाह के घर में अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया। मोमिनो, अल्लाह ने मौका दिया है, हम सब कुछ पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो अपने नबी की सीरत को नहीं पढ़ते। अलहम्दु से लेकर वन्नास तक सारा का सारा कुरान नबी की सीरत है, लिहाजा छोटी छोटी किताबें हैं सीरत की छोटी छोटी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को हमें पढ़ना चाहिए। मेरे और आपके लिए नमूना और मेरे और आपके लिए सहारा उन्हीं की ज़िंदगी है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपने नबी का सच्चा आशिक बनाए, और अल्लाह मुझे और आपको क़यामत के दिन अपने नबी के हाथ से हौज़ कौसर का जाम अता फरमाए, और अल्लाह मुझे और आपको अपने हबीब पर खूब दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब